मेरा मुर्शद प्यारा आया। कि उस परमात्मा की गल कर लो, चाहे संतां फकीरां गुरुआं रहबरां की गल कर लो, वो कभी भी साडे मकानां नूं नहीं देखते, साडे घरां नूं नहीं देखते कि साडा घर किड्डा क बड़ा है, साडी कोठी किड्डी क वड्डी है, साडा मकान किड्डा क बड़ा है। क्योंकि परमात्मा प्रभु दे घर दा इह नियम है, उत्थे बड़ा घर नहीं देखिया जांदा, उत्थे बड़ा दिल देखिया जांदा है। और इन्हां दा दिल बहुत बड़ा है, समझदे हो कि नहीं? इसलिए तो इतिहास गवाह है इस चीज़ का कि श्री गुरु नानक देव जी भी मलक भागो वर्गे दे महलां नूं छड्ड के, पक्के पकवानां नूं छड्ड के, उन्होंने भी भाई लालो दी कखां दी कुल्ली विच बह के 2 दिन दी 3 दिन दी रुखी मिस्सी रोटी, वो कोदरे दी रोटी खानी कबूल कीती सी, क्योंकि लालो दे अंदर प्यार सी। या श्री कृष्ण दे जीवन दी भी वो बड़ी प्यारी गल आंदी है कि दुर्योधन दे महलां नूं छड्ड के वो भी किहदे कर रहे सी, विदुर दे घर, जिथे उन्होंने साग नाल रोटी खानी पसंद कर ली सी। क्योंकि सब तो पहली गल यही तो उस परमात्मा के घर च देखा जाता है। ताही तो मौलाना रूमी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है कि प्रेम नाल भरियां होइयां अखां, शरदा नाल झुकिया होया सिर, और सेवा करते हुए हथ, और सत बोलती हुई प्रभु का गुणगान करती हुई जुबान, और नेक मार्ग ते चलते हुए पैर ही वो खुदा नूं पसंद है। जरा देखो, क्योंकि कुछ नियम है। हुण एक इंसान कहता ना मैं अपने अखां नूं, जिद्दां हुण समझ लो अखां दा शिंगार भी हुंदा है, काजल लगा लावां जां कुछ होर कर लावां, पर वो कहते प्रेम नाल भरियां होइयां अखां ये प्रभु नूं पसंद है। जदों तेरियां अखां चों प्रेम झलकदा है, जिन्हां अखां चों प्रेम नजर आंदा ना, उही परमात्मा नूं पसंद है। ताही ते एक शब्द अंदर संत दरियादास ने बड़ी प्यारी गल कही है, क्योंकि संत फकीर गुरु रहबर अपनी वाणी के जरिए सानू देखो की इशारे करते हैं कि रब नूं की पसंद है। वो दसदे है कि माला टोपी भेष नहीं, माला टोपी भेष नहीं, ना सोला श्रृंगार, शुभ कर मन प्रभु होत खुश, दरिया कहे पुकार। संत दरिया ने कहा मैं पुकार के गल कहन नूं तैयार हां कि परमात्मा साडे वेशां नूं नहीं देखदा कि साडे सिर ते टोपी है या नहीं, साडे सिर ते, क्योंकि पहरावे हुंदे हैं ना, कोई किसी तरह का पहरावा धारण कर लैंदा, कोई किसी तरह का पहरावा धारण कर लैंदा। जिद्दां बुल्ले शाह ने भी कहा सिर ते टोपी ते नीयत खोटी, वो लैना की टोपी सिर धर के, तस्वीर फिरी पर मन ना फिरिया, लेना की तस्वीर हथ फड़ के, चिले कीते पर रब ना मिलिया, लेना की चिलियां विच बड़ के, ओ बुल्लिया जाग बिना दुध नहीं जमदा, भवें लाल होवे कड़ कड़ के। वो कहंदे जिस तरह दुध नूं ना जब तक जाग नहीं लगदा वो जमदा नहीं है, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ मक्खन बाहर नहीं आंदा। इसी तरह इंसान की जिंदगी भी दुध की तरह है, और परमात्मा रूपी मक्खन ਇਹਦੇ अंदर ही छुपिया होया है। पर जे असीं चाहते हैं कि साडे जीवन रूपी दुध के अंदरों परमात्मा रूपी मक्खन प्रगट होवे, तो फिर कहते मुर्शद कोलों गुरु कोलों जाग तां लवाना ही पैंदा है। जाग का मतलब समझदे हो ना तुसीं? बंदा कहता है कि पहले ही दही बनिया है ना, पहली लस्सी बनी है, ਉਹਦੀ एक बूंद 2-4 इदां पा दिओ ना विच, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जाग लग जाता है। यानी जिहड़ी चीज़ पहले ही तैयार है ना, उत्थों जदों 2 ड्रॉप 2 बूंदां भी पै जांदियां है तो वो जाग लग जाता है। इसी तरह हुण दुध दे विच दुध जिन्ना मर्जी पाओ उन्ना नहीं जमना, इसलिए समझ लेना, वो कहते जाग लाना ही पैना है। इसी तरह बुल्ले शाह भी दसदे कि जिन्नी मर्जी सिर ते टोपी रखी जा, तस्वीर फड़ के फेरी जा। हुण बंदा कहे मैं 2 घंटे तस्वीर फेरदा हां, पर कहते जे तस्वीर फेरी पर मन ना फिरिया। हुण मन फिरन दा मतलब है कि तू बुरा कर रहा है, इनू बुराइयां वालों फेर, यानी मोड़ इनू। जिद्दां बंदा कहंदा ना मेरा ध्यान इधर है बुरे वाले पासे, हुण ये अपनी नजर नू फेर चंगे पासे ला। तू क्रोध करना है, इनू शांति वाले पासे ला। तू गाली गलोच करना है, हुण जुबान तो बुरा बोलना छड्ड के प्रभु दा सिमरन कर, कोई अच्छे बोल बोल। तेरे मन दे विच बुरे विचार चलदे हैं, नेगेटिव थॉट चलदे हैं, तां नेगेटिव विचारां नू, बुरे विचारां नू पॉजिटिव थॉट विच बदल, यानी अच्छा सोच। तू ठेके की तरफ, नशियां की तरफ, बुराइयां की तरफ जाता है, तो चंगे पासे चल के जा। इनू कहंदे मन नू फेरना, कि मेरा मन पहले इधर लगा सी, हुण मैं इधरों हटा के इधर ला लिया। ताही तो गल याद है ना कि शाह इनायत नू जो बुल्ले ने कहा सी कि शाह जी मैं रब नू पाना चाहता है, तो उन्होंने कहा सी बुल्लिया रब दा की पाना, इत्थों पटना इत्थे लाना। ये मन की गल ही हो रही है, कोई
ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਨ ਜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਜੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਾ ਫਿਰੀ ਯਾਨੀ ਤਸਬੀਹ ਫਿਰੀ, ਪਰ ਮਨ ਨਾ ਫਿਰਿਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਚਿਲੇ ਕੀਤੇ। ਚਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਿਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 40 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਾ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਲੈਣਾ ਕੀ ਚਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਕਿ 40 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਈ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੁੱਲਿਆ ਜਾਗ ਬਿਨਾ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਕੜ ਕੇ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਜਾਂ ਚਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਬਣਨੀ? ਜਦੋਂ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚਿਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ, ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ, ਸਾਬੁਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਿਲਾ ਪਰ ਧੋਈਏ ਤੋਂ ਨਿਕਸੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਚਿੱਟਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬੜਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਧੋ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਸੁਭ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿਆ ਹੰਸ ਕਿਆ ਬਗੁਲਾ, ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਧਰੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗੋ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਾਗ ਨੂੰ ਹੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਕਊਆ ਕਾਲਾ, ਕਊਏ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇਖੋ, ਡੱਡੂ ਖਾਣੀ, ਮੱਛੀ ਖਾਣੀ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨਾ, ਚੁੰਝ ਮਾਰਨੀ। ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੋਤੀ ਚੁਗਣਾ। ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ, ਚੁਗਦੇ ਵੀ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੰਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਹੰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਹੰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਰੱਬ ਨੇ ਹੰਸ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੰਸ ਦੀ ਦਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਕਿ ਹੰਸ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹੰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਕੋਈ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਾਣੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੰਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੰਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਮਿਣ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਨਾ ਹੀ ਛੱਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਖਾਲਿਕ में पूर्ण ਰਿਹਾ ਸਭ ਠਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਖਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਖਲਕਤ ਹਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਹੰਸ ਸੰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਹੰਸ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਬਸੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਇਨਸਾਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕੱਪੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਜੈਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆਓ ਬਈ ਜਿਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਗਰ 'ਚ ਗਏ, ਔਰ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਪ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਪ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖਣ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ ਨਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਰਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਘਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਊ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਫੇਰ ਫੜ ਕੇ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕੈਂਪ 'ਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੱਢੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਰ ਬੰਦਾ, ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 99 ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਉਸ ਲਈ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 99 ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਦੀ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਕੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੜਫ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਚੋਰ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਅੱਛੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਣਾ ਹੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਲਕੋ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬੜੀ ਪੀਂਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਭੰਗੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਫੀਮਚੀ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਤੂੰ ਬੁਰਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਸਾਡੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਕੋ ਮੈਲੇ ਤੋਂ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਦੇ ਦੋ ਨਾ, ਕਿ ਆਹ ਦਾਗ ਬੜਾ ਪੱਕਾ, ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬਸ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ
खुले है। तुसी जो भी अपने आप को समझते हो, चाहे कोई भी कर्म करते हो, कोई गल नहीं, क्योंकि ऐसी कर्म नहीं देखते, ऐसी ओदी रहमत देखते हैं कि ओदी रहमत की कर सकती है। एक बंदा देखता कि मेरे पाप किड्डे है, असीं कहंदे पाप जिड्डे मर्जी होण पर ओदी रहमत तो ज्यादा हो सकते हैं। जरा सोचो, एक बंदे दे जीवन की शुरुआत है और जीवन का अंत भी है, पर ओदी रहमत ओदी ना कोई शुरुआत है तो ना ही कोई अंत है। तो फिर जरा सोचिए असीं कि जो ओदी रहमत बेअंत है, तो फिर वो बेअंत रहमत के सामने साडे पाप 10 साल के होणगे, 20 साल के होणगे, 100 साल के भी होणगे, फिर भी ओदी रहमत लखां करोड़ां अरबां खरबां सालां तो भी बड़ी है, तो फिर ओदे सामने साडे 100 की है। ये तो वही गल हो गई ना कि करोड़ रुपए का ढेर लगा होगा तो मेरे 100 रुपया रख दो, तो नजर की वैल्यू होएगी ओदी, जरा सोचो। फिर इत्थे तो गल ही अरबां खरबां, यानी ओदी रहमतां तो बेअंत है। हुण इदां ही समझ लो कि परमात्मा एक, जे असीं कहिए कि परमात्मा एक पहाड़ की तरह है, माउंट एवरेस्ट की तरह है, तो साडे पाप तो रेत दे एक जर्रे दे समान है, जिहदे सामने उहनूं कोई फर्क पैंदा ही नहीं है। इसलिए अगर गुरु रहबर संत भी कहण ये पापी है, अंदर नहीं आ सकता, ये साडे कोल नहीं आ सकता, तो इसदा मतलब उन्होंने भी पापां तो डर लगता, भाई ये पापी साडे कोल बह गया तो साडा कुछ बिगड़ जाना है। पर असीं कहंदे एक की ਜਿਹੜੇ गुरु रहबर ਹੁੰਦੇ ना, ਲੱਖਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਆਓ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਚੋਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਧੋਬੀ ਸ਼ਿਸ਼ ਕਪੜਾ ਸਾਬੁਣ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, शुरत शिला पर धोइए तो निकसे रंग अपार। कि गुरु भी धोबी वाला ही काम करता है, वो साडे अंदरली मैल, साडे अंदरलियां बुराइयां, साडे अंदरलियां कमियां नूं सतगुरे दूर करता है, और सानू अंदरों इन्ना पॉजिटिविटी ना भर दिंदा है, इन्ना अच्छाई नाल भर दिंदा है, अंदरों इन्ना मजबूत सानू बना दिंदा है कि बाहरलियां चिंतावां, टेंशनां, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफां, दुखां दा फिर साडे ते असर ही कोई नहीं हुंदा, यानी डर ही कोई नहीं रह जांदा सानू। फिर जो कि मुसीबत आती भी है ना, तो बंदा अंदरों इन्ना मजबूत हो जाता है कि भाई बंदा कहता ले आ मुसीबत मैं नहीं इतों डरदा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मालिक, ओदी रहमत मेरे नाल। फिर डर कोई रह नहीं जाता, फिर वो हर चीज का आनंद लेंदा है। बोलो समझदे हो कि नहीं? जिदा कह रहे सी मालको गर्मी बड़ी है पंडाल च, ठीक है, गर्मी का भी आनंद लेना है, सर्दी का भी आनंद लेना है, बरसात का भी आनंद लेना, तूफाना का भी आनंद लेना है, क्योंकि मौसम करके साडे आनंद नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। साडा आनंद साडे नाल है, मौसम जो मर्जी होवे। ऐसी जिंदगी होनी चाहिए है कि तुहानू बरसात च खड़े होना पै जावे, तुसी बरसात का आनंद लो, तुहानू धुप च खड़े होना पै जावे, तुसी धुप का आनंद लो। इसलिए गर्मी तो नहीं लग रही। उस जरा सोचो, जरा सोचना, बाहरलियां कंट्रियां च ना सोना वाथ लिया जाता है। सोना वाथ समझते हो तुसी? थोड़ा दसना चाहांगे। ਜਾਂ ਸਟੀਮ रूम बनाया उन्होंने, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, उन्होंने एक कमरा इदां दा तैयार किया ਹੁੰਦਾ जिथे हीट पैदा की जाती है ताकि सानू पसीना आवे, गर्मी आवे, क्योंकि उधर सर्दी हुंदी कि पसीना रोम खुलते ही नहीं है। इत्थे तो कुदरत ने साडे देश का मौसम ही इदां दा बनाया है कि सानू कोई सोना बाथ बनाउण दी लोड़ नहीं, असीं इदां ही बह जाइए, गर्मी उदां ही आ जाती, यानी साडे रोम खुल जाते, यानी रब कितना प्यार करता है साडे नाल। ते असीं कहंदे लै भी गर्मी बड़ी है, पसीना बड़ा है, आ नहीं, हर चीज़ का आनंद लो, क्योंकि जेड़ा इंसान हर मौसम का, हर चीज का, हर समय का आनंद लेना शुरू कर दिंदा है ना। हुण फर्ज करो जे घर च गर्मी है ना, उहदा आनंद लो, पर बंदा सोची जावे है रब्बा उन्हां नूं एसी दे ते मैनूं एसी नहीं दिता तू, मैं इत्थे गर्मी च मर रहा है। हुण शिकायत करांगे तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, फिर ज़्यादा दुखी होवांगे। तो जे कहांगे वाह वो गर्मी नाल रोम रोम खुल जाता है, मेरा रोम रोम की सफाई हो जाती है। या ये गर्मी जदों आंदी है साडी बॉडी नूं, तां किसी डॉक्टर नूं या विग्यानिक नूं पुछो कि जदों साडे रोम खुलदे आ तो उहदा साडी बॉडी नूं किन्ना फायदा हुंदा है। हुण जदों इंसान फायदे बारे सोचेगा ना, तो फिर कहेगा शुक्र है परमात्मा, हाँ जदों एसी लवाउण दी हिम्मत होई लवा लवांगे, हुण गर्मी दा आनंद लईए। समझदे हो कि नहीं? जे पैदल चल रहे हैं तो पैदल चलण दा आनंद लईए, जे मोटरसाइकिल ते मोटरसाइकिल दा आनंद लईए, जे साइकिल ते साइकिल दा आनंद लईए। पर हुंदा की है, आनंद असीं हर चीज़ दा लै सकदे हां, पर लै क्यों नहीं पांदे? क्योंकि असीं उस मोमेंट विच की सोचदे हां, अपने वल नहीं, ओहदे कोल कार है, वो मजा कर रहा है, मेरे को तो मोटरसाइकिल है। बस कंपेयर कर करके अपने आप नूं ना, अपनी तुलना दूजे नाल कर करके असीं दुखी हुंदे रहिंदे हैं। जरा सोचो कि साडे कोल जो मेरे मालिक ने दिता है ना, असीं ओहदा आनंद लेना शुरू करिए।
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੂਲਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਠਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਏਗੀ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਚਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਾ ਟੋਪੀ ਭੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਲਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਾ, ਜੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਲਾਈਨ ਕਿ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਲੋਗੋ ਨੇ ਰਾਮ ਖਿਲੋਣਾ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਲਈਏ, ਭੇਸ਼ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੈਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਦਰਿਆਦਾਸ ਨੇ ਬੜੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਾ ਟੋਪੀ ਭੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਲਾ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਟੋਪੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਾ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਸ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਨਾ 16 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਤ ਦਰਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾਲਾ ਟੋਪੀ ਭੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਤ ਖੁਸ਼, ਦਰਿਆ ਕਹੇ ਪੁਕਾਰ। ਸੰਤ ਦਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਰਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੀ ਉਹ ਆਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਦੇਵੇ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਡੈਡੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਬਾਪ ਤਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰ, ਔਰ
प्रभु दा सिमरन करने वाली, सच बोलने वाली जुबान। और जरा गौर करना, सेवा करने वाले हथ और नेक मार्ग ते चलन वाले पैर ही खुदा नू पसंद है। यानी इत्थे उन्होंने किसी कपड़े की गल नहीं की कि इदां दे रंग का कपड़ा रब नू पसंद है, पूजा रब नू पसंद है, नमाज रब नू पसंद है, मंदिर जाना पसंद है या मस्जिद जाना पसंद है। नहीं, उन्होंने कोई तीर्थां मंदिरां मस्जिदां की गल नहीं की। मौलाना रूमी ने किहड़ी गल की? किहड़ियां अखां पसंद है? जिहड़ियां प्रेम नाल भरियां होईयां होण। इसलिए सोचो जरा कि मेरे अंदर सब दे प्रति प्रेम है, क्योंकि किसी वास्ते अख च नफरत भी नजर आ जाती है। हुण तुसीं देखो, अज अपने आप नूं पुछ के देखो कि अज पूरे दिन च मैं किसी नूं मुस्कुरा के देखिया या मत्थे तीड़ी पा के देखिया। मत्थे तीड़ी पाने का मतलब समझो, जिद्दां इदां आ कित्थों आ गया, मत्थे लग गया मेरे, आ कित्थों सामने आ गया। हुण जदों इदां देखदे ना किसी नूं, यही तीड़ी पा के मत्थे ते, तां समझ लो गुनाह कर रहे हैं असीं। तां जदों किसी नूं मुस्कुरा के देख रहे हैं तो एक इबादत कर रहे हैं। इबादत का मतलब यही नहीं हुंदा कि कमरे च बह के अखां बंद करके रब नूं याद करना। असीं किसी नूं मुस्कुरा के बुला लैंदे आ ना, और साडे मुस्कुरा के बुलाण नाल अगर अगला भी मुस्कुरा पैंदा तो भी तुहाडी इबादत है। तां ही तां बुल्ले शाह ने क्या, किसी रोंदे नूं हसाया है तां दस तां, किसी भुखे नूं रजाया है ते दस तां, कदी जख्मी किसी दा फट नहीं सीता, एवी फेरी तू तस्वी कख नहीं कीता। कि तुहाडी वजह नाल रोए किन्ने है तो तुहाडी वजह नाल रोंदे हुए हसे किन्ने है, जरा सोच के देखो। हुण अगर असीं तस्वीर फेरी जांदे आ, रब रब करी जांदे आ, पर दूजिਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਈ भी जांदे आ, दूजिਆਂ ਦੇ दिलां ਨੂੰ दुखाई भी जांदे आ, तो फिर ਐਵੇਂ फेरी तू तस्वीर कख नहीं कीता, फिर तो कहते बेकार ही कीती तू तस्वीर फेरी। इसलिए रोना जरा हुण गौर करना, अगर कोई रोंदा है ना ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ। ਦਿਲ ਦੁਖਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। क्योंकि कठोर बोल भी होंगे कि साडी बोलबाणी इदां दी हुंदी कि सुन के अगले दा दिल दुखी हो जाता है। हुण इत्थों समझना कि नेकी करन वाला, अच्छाई करन वाला, अच्छा बोलन वाला इंसान ही रब नूं पसंद है। और अगर ये गुण जो इस जगह मौलाना रूमी दस रहे हैं, अगर ये गुण सारियां दे अंदर आ जान तो जरा सोचो पूरी दुनिया दा नक्शा की होएगा। फिर तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे, फिर तो ऊंच नीच जात पात के भेदभाव ही मुक जाएंगे, फिर तो जाता धर्मां की गल ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि फिर तो सब दे दिलों च एक दूजे के प्रति प्रेम ही होएगा, निमरता ही होएगी। जिथे हर कोई एक दूजे की मदद करने वाला होवे, उत्थे फिर दुख दलिद्र तो अपने आप ही दूर होंदे चले जाते हैं। इसलिए समझना जरा सारिਆਂ ने तां ही किया कि शुभ कर मन प्रभु होत खुश। हुण अज तो असीं ये गल याद रखनी है कि जे असीं अपने रब नूं खुश करना है और अपने जीवन च साडे खुशियां फेर ही आनियां है जदों साडा जन्मदाता खुश रहेगा। क्योंकि एक पेड़ उदों ही हरा रहिंदा जदों दी जड़ सलामत होवे। तां जे पेड़ दी जड़ ही खराब हो जावे जां जड़ दा ही ख्याल ना रखांगे तो पत्ते फुल फल तां सारे झड़दे चले जाणगे। इसी तरह साडे जीवन दी जड़ भी वो परमात्मा है। अगर ओदी खुशी दा ख्याल रखोगे तो तुहाडे जीवन च खुशियां अपने आप ही आंदियां जाणगियां, किसी चीज की कमी रहेगी नहीं। तुहानूं समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो यह चीज वाल पूरा ध्यान देना है असीं कि माला टोपी भेष नहीं, ना ही सोला श्रृंगार, शुभ कर मन प्रभु होत कुछ, दरिया कहे पुकार। हुण दरिया दास जी ने जो अपनी वाणी च दसिया ना कि अज तो असीं फैसला करना कि मैं कुछ ना कुछ शुभ करन दी कोशिश करनी है। और याद रखो जदों शुभ करांगे ना तो फिर की होएगा। तुसीं कईयां घरां च देखिया है ना, या कईयां कार्डां ते देखिया लिखिया हुंदा शुभ लाभ, लिखिया हुंदा कि नहीं? पढ़िया कि नहीं तुसीं? उत्थे किदां लिखिया हुंदा है? शुभ लाभ। ये नहीं लिखिया हुंदा लाभ शुभ, पहला लिखिया हुंदा शुभ फिर लिखिया हुंदा लाभ। क्योंकि ਇਹਦਾ मतलब की है कि तू शुभ करेगा तो फिर ही तेनू लाभ होएगा। बिना शुभ कीतियां लाभ कदी तेनू, फायदा कदी तेनू हो ही नहीं सकता। पहला शुभ करना पएगा, पहला कुछ अच्छा करना पएगा। हुण इहनूं इदां ही समझ लो कि जदों ऐसी गमले च कोई अच्छा बीज बोवांगे तो उस तो बाद ही
ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਫੁੱਲ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਛੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਲਾਭ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਸੋਚਣਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੇ? ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਸਮਾਉਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੰਦਰ ਢਾ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾ ਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਵੀਂ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਨਾ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਦੁੱਖ ਮੁਝ ਕੋ, ਦੁੱਖ ਸਵਾਇਆ ਜਗ, ਊਂਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਅੱਗ। ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ? ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੂਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਤਲ ਭਰ ਕੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੂਟੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟਨ ਦਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟੁੱਲੂ ਪੰਪ, ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਕੈਸਾ? ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਕਾਹਤੇ ਬਣਾਈ? ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਪਿਆਸ ਬਣਾਈ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਪਿਆਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚ, ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ, ਮਜ਼ਾ ਉਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ, ਜੇ ਪਿਆਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਰਬਤ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਬਸ ਵੀ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ, ਪੂਰਾ ਗਲਾਸ, ਜੱਗ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਾਘਟ ਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਿਆਸ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਸਾ, ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਨਾ ਤੂੰ ਪਿਆਸ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੜਫਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,
ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਜਾ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਹੋਵੇ, ਆਤਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਤਮਿਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਆਤਮਿਕ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਦਵ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕੀ ਜੀਵਨ? ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਣ ਝੂਠਾ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਏਦਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਬੜੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਉਦਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚੇ ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚੇ? ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਉਦਵ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਚਲਾਣੀ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਕੈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੇਅਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੈ ਜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਸੱਪ, ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ, ਔਰ ਐਨ ਖਤਰਨਾਕ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ 10-12 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਪੇਰਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਖੇਡਦਾ ਬੀਨ ਵਜਾ ਕੇ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਸੱਪ ਐ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੇਡ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਪੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੱਪ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮਦਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਬੀਨ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ, ਨੱਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੇਲ ਹੈ ਇੱਕ। ਉਹੀ ਸੱਪ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਖੇਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੱਪ ਜਦੋਂ ਖੇਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਨਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੱਪ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਝਰਨੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਣੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਖੇਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜੀਵ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ
ਕਿ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦੀ ਕਲਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਨੰਦ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆਸ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਸਪਨਾ ਖੇਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਬੋਲਿਓ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਰੀਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ, ਸਥੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆਤਮਾ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਜਿਸਮ, ਇਹ ਬਾਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ कि जल की भीत पवन का थंबा रक्त बूंद का गारा हाड मास नाड़ी को पिंजर पंखी वसे बेचारा। वो कहते ਇਹਦੇ ਚ ਪੰਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਆ ਤੇਰਾ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਜੈਸੇ ਤਰਵਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪੰਛੀ ਉੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਯੁਕਤੀ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਸੀ, ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਛਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ, ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਰਮ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰਾ, ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਹੀ ਗਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾ ਜਾਵੇ, ਰੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਦੇ, ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਗਵਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਦੁਬਾਰਾ? ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੀਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਗਿਓਂ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆ 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਦੇਗਾ? ਉਹ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਗਾ ਉਹ? ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਗਾ? ਲੈ ਜਾ ਜਾਨ ਲੈ ਲਾ ਭਰਾਵਾ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, 10 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਣੇ, ਜਾਨ ਲੈ ਜਾ ਤੂੰ। ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਕੀ ਦੇਗਾ ਉਹ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸੋਨਾ ਦੇਗਾ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਸੋਨਾ ਕਿਉਂ ਦੇਗਾ? ਜਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੈ ਸੋਨਾ ਫਿਰ ਵੀ, ਪਰ ਜਾਨ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਗਵਾ ਜਾਵੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਪੈਸਾ 10,000 ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਦੇ, ਹਾਏ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜ ਦੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਜਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜਹਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 15 20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਦਾਂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ? ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ? ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਜੋੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋੜ ਲਵਾਂ ਬੇਰਾਮ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਧਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ, ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੀ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਾਵਾਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੱਟਣੀਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ, ਆਹ ਟੌਨਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਉਹਦਾ
ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਐਸੇ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਐਸੇ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ એનર્ਜੀ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੱਲ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਯੁਕਤੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, कस्तूरी कुंडल भसे मृग दौड़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने नाही। कि कस्तूरी यानी परमात्मा तो तेरे अंदर ही वसदा है पर तू ही उन्हें जानने की कोशिश नहीं करता। जो तिलन में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है जाग सके तो। कि तेरा साईं तेरे अंदर ही है, तेरा साईं परमात्मा तेरे अंदर ही है। जागन की लोड़ तैनू है, तू ही अंदर अखा बंद कीतियां हुई है। ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਤਰਫ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛੋ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦਵੋਗੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾਪਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਾਹਤੇ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇੰਨੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੋਧ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੂੰ ਗਹਿਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ એનર્ਜੀ ਤੈਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਚਮਕਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਜਾਗਦਾ ਹੈ? ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਗਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਏ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਵੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਹਾੜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ।
ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਆ ਭਾਈ ਆ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਲੜਕੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੌੜਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗੇਟ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕਣਾ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ એનર્ਜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਜਣ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਉਹ 100 ਡੱਬਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਣਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਦਮ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਆਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਪਰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਇੰਨੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੌੜ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲਿਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੂ ਤਿਲਨ ਮੇ ਤੇਲ ਹੈ, ਜੂ ਚਕਮਕ ਮੇ ਆਗ। ਚਕਮਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪੱਥਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਲ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਕਮਕ 'ਚੋਂ ਅੱਗ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸਾਈਂ ਤੁਝ ਮੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਰਗੜਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ weight ਚੱਕਦੇ ਐ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਐ, ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸਲ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ? ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਸਲ? ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ, ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਗੇਨ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੰਬਲ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਲੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਾਰੇ ਡੰਬਲ ਚੱਕਣੇ ਆ, ਮਸਲ ਵੀ ਉਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਚੱਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਉਦਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ 50 ਕਿਲੋ ਚੱਕਦਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਉਨੀ ਜਾਨ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਾਡੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਨਾਰਮਲ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਡੰਬਲ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਂਹ 'ਚ ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਹ 'ਚ ਫਰਕ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹ weight ਚੱਕਣਾ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਮਸਲ ਗੇਨ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ